Hello everyone, welcome back to your Pathshala. Today's editorial, August 31, 2021. Velpadama. Let me navigate you through today's editorial, that is America's Asia policy. The US must push for a rules-based international order despite Afghan debacle. What is debacle? It's a type of failure. Oka otami. Otamini mano English lo debacle antam. Okay. President Joe Biden has found himself in the uncomfortable position of facing not only the expected criticism from Republicans, ante చెప్తాను, for his country's hasty botched exit from Afghanistan. What is botched అంటే కనుక ఏమండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సర్జరీ పెర్ఫామ్ చేశారు, ఓకేనా, పెర్ఫామ్ చేసి నాకు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేశారు అనుకోండి, ఉన్నదల్లా మళ్ళీ చెడిపోయింది, ఫెయిల్ అయిపోయింది, దాన్ని బాచ్ అంటాము. ఓకే, బాచ్డ్ సర్జరీ అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే a surgery which is a failure, a failed one anamata, botched surgery. So ee botched surgery ane scientific vocabulary etla mix station ante idu Joe Biden anevadu he is in an uncomfortable position lo unnarante ippudu of facing not only the expected criticism from Republicans nunchi vimarshalu teesukodame kaadu, for his country's hasty botched exit ante failed exit from Afghanistan, but also brickbats from within the Democratic Party. Brickbats ante entandi vimarshalu, బ్రిక్ బ్యాట్స్ అంటే విమర్శలు, అంటే బ్రిక్ బ్యాట్స్ అంటే స్ట్రాంగ్ రిమార్క్స్ అన్నమాట, స్ట్రాంగ్ రిమార్క్స్ ఆర్ సివియర్ క్రిటిసిజం అనుకోవచ్చు, సివియర్ క్రిటిసిజం. బ్రిక్ బ్యాట్ ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ, గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, అంటే ఈ ఎడిటోరియల్ అంతా ఏంటి అంటే జో బైడెన్ ఆయన రిసీవ్ చేసుకుంటున్న క్రిటిసిజం గురించి చెప్తున్నాడు. The killing of at least 13 US troops and dozens of Afghan civilians in the bomb blast last week underscored the apparent lack of planning behind the withdrawal despite prior knowledge of its approaching deadline. అంటే అండర్స్కోరింగ్ అంటే ఏంటంటే తెలియజేయడం, స్ట్రెస్ చేయడం, స్ట్రెస్డ్ తెలియచేయడాన్ని అండర్స్కోరింగ్ అంటాము. The chaotic అంటే గందరగోళమైన సిచ్యువేషన్, violent scenes at Kabul airport undergirded by the deep irony of the Taliban's unchallenged takeover of Kabul and other Afghan territories have also no doubt stung అంటే ఏంటంటే హర్ట్ అన్నమాట. స్టింగ్ అనేది ఉంది కదండి, స్టింగ్, ఓకేనా, దాన్ని ఇక్కడ వర్బ్ రూపంలో వాడాడు, అంటే స్టంగ్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్ లో వాడాడు. No doubt stung US policy makers, especially over comparisons to Saigon in 1975. How can Mr. Biden now hope to sell the big picture of Washington's engagement in the South Asia region to his domestic political constituents in a way that limits the reputational damage to the White House? Okay, ఆయన ఎట్లా డ్యామేజ్ అనేది మళ్ళీ రీగైన్ చేసుకోగలరు, దాన్ని అంటే మళ్ళీ ఇనిషియేట్ చేసుకోగలరు, దాన్ని మళ్ళీ ఏమని వచ్చి దాన్ని మనం సాల్వేజ్ ఎలా చేసుకోగలరు, ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలరు అనే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ద ఫస్ట్ స్టెప్ విల్ బి at long last to shift the American policy paradigm on Afghanistan from a boilerplate approach toward institution building. Boilerplate approach అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏం చెప్పాలి నేను ఇప్పుడు అంటే, నేను ఒక టెక్స్ట్ రాశాను లేదా ఒక మంచి కాపీరైట్ తో ఉన్న ఒక బుక్ రాశాను, ఆ బుక్ లో నేను ఏదో ఒక టెక్స్ట్ కానీ మెటీరియల్ కానీ కాపీ చేసుకోవచ్చు, టు ఎన్ ఎక్స్టెంట్ నేను కాపీ చేసుకోవచ్చు, దానికి నేను ఎవరి దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన లేదు, దాన్ని మనం బాయిలర్ ప్లేట్ అప్రోచ్ అంటాము. ఓకేనా అండి, చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి, దీన్నే సిండికేటెడ్ మెటీరియల్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో. సిండికేటెడ్ మెటీరియల్ బాయిలర్ ప్లేట్ అప్రోచ్. Okay, recognizing the political complexities of governing a society where tribal and ethnic loyalties supersede అంటే ఏంటండి, సప్లాంట్ చేయడం అంటే అధిగమించడం. సో అధిగమించడాన్ని మనం సూపర్సీడ్ అంటాం. దీనికి ఒక బ్యూటిఫుల్ సినానిమ్ ఉంది, దాన్ని మనం సప్లాంట్ అంటాం, SUPPLANT. Western norms of rational decision making by government. In part, this means not demonizing or cutting ties with the Taliban before they have had an opportunity to settle into power and announce intentions for governing Afghanistan. There must also be a recognition of the role that third parties are going to play, for better or worse. That must include everything from the Pakistan ISI's shadowy dealings through proxies. Proxies and ever supporters, such as the Haqqani network. China's relentless అంటే ఏంటిది, వర్డ్ ని కట్ చేస్తున్నాగండి, రీ ప్లస్ లెంట్ ప్లస్ లెస్. రీ అంటే అగైన్, లెండింగ్ అంటే ఏంటంటే బోరో చేయడం, అంటే అప్పు ఇస్తామంటాం కదా, అంటే కష్టపడడం ఆర్ వాట్ ఎవర్, బారో తీసుకోవడం ఆర్ వాట్ ఎవర్. సో రిలెంట్లెస్ అంటే ఏంటంటే కాన్స్టాంట్ గా అనమాట, కాన్స్టాంట్ గా.
అలా మొండిగా చక్కగా ఉండడం. అంటే వీడు ఎప్పుడు బారో చేసుకోడు, మళ్ళీ మళ్ళీ బారో చేసుకోడు, ఎందుకంటే లెసన్ ఉంది. వాడి దాని మీదే, వాడి సంపాదన మీదే ఉంటాడు, మొండిగా ఉంటాడు, కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాడు. సో రిలెంట్లెస్ పుష్ ఫర్ యాక్సెస్ టు ఎకనామిక్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఇండియా సివిలైజేషనల్ అండ్ సాఫ్ట్ పవర్ లింక్స్. ఒకసారి నేను చదివినాక మీరు కూడా పాజ్ చేసుకొని చదువుకోండి, నేను మీనింగ్స్ చెప్తున్నాను కదా, అప్పుడు మీకే మంచిగా అర్థమవుతుంది. In the big picture, there is an unsettling question for Washington to answer on whether, in persisting with the Trump era promise to pull US troops out of Afghanistan, Mr. Biden will be able to reassure Asian allies and partners that the US will not also play a diminished strategic role in the broader Asia region. To an extent, the US Vice President Kamala Harris' Singapore and Vietnam trip was aimed at assuaging. ఈ వర్డ్ రాస్తాను, చాలా మంచి వర్డ్ అండి ఇది. assuaging, assuage, as అంటే టువర్డ్స్, ప్రిఫిక్స్ అన్నమాట ఇది, యాస్ ప్రిఫిక్స్ టువర్డ్స్, సువా అంటే స్వీట్, అంటే చాలా బిట్టర్ గా ఉన్నదాన్ని, చాలా కిరాతకంగా రఫ్ గా ఉన్నదాన్ని సాఫ్ట్ చేస్తున్నట్టు అనమాట, అంటే సూత్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది, సూత్. ఓకే, అంటే US Vice President Kamala Harris సింగపూర్ అండ్ వియట్నాం ట్రిప్ వాజ్ ఎయిమ్డ్ ఎట్ సూతనింగ్ అనమాట, అంటే కూల్ గా చేసేటట్టు. సచ్ కన్సర్న్స్ అండ్ షోరింగ్ అప్ అంటే సపోర్టింగ్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా బిల్డింగ్ కడుతున్నప్పుడు షోర్ అప్ చేస్తారు. షోర్ అప్ అంటే రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ అంటాం, అంటే పిల్లర్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండడానికి దీనికి రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ చేస్తాం, గాడ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండడానికి. ఓకే, enthusiasm for the rules based international order that has taken a beating, yet unless Washington follows up such summit meetings with ground level engagement, for example through the quad చూసుకుంటామా, quad summit గురించి చాలా ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ లో, deeper bilateral initiatives with friendly democracies including India, Asian powers will be hard pressed to assume anything other than Washington's indifference toward their interests. Indifference అంటే ఏంటి? కేర్లెస్నెస్ అన్నమాట, అంటే పట్టించుకోకపోవడం. డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటమ్మా, మన వ్యత్యాసం, అది కాదు ఇక్కడ, అది కాదు. ఇండిఫరెన్స్ అంటే కేర్లెస్నెస్. ద డేంజర్ ఫర్ ద వెస్ట్ ఆఫ్ కన్సిడరబుల్ బ్లోబ్యాక్ that could emerge thus are at least twofold. First, Afghanistan's cyclical transitions from Western occupied territory to abandoned nation. Abandoned అంటే ఏంటండి? లెఫ్ట్ ఓవర్ నేషన్, లెఫ్ట్ ఓవర్, వదిలివేయబడిన అంటాం తెలుగులో, వదిలివేయబడిన, abandoned nation, and ultimately a breeding ground for global terror outfits is well documented. And second, China will be only too glad to step into the breach should any new spaces be ceded in the pecking order of regional hegemony in Asia. Hegemony అంటే ఆధిపత్యం అండి, బ్యూటిఫుల్ లైన్ అసలు, ఆధిపత్యం. సీడింగ్ ఆర్ సీడెడ్ అంటే సరెండర్ చేయడం, సరెండర్ చేయడం. నెక్స్ట్ బ్రీచ్ అంటే ఏంటండి? ఫైట్ అన్నమాట, ఫైట్ లేకపోతే అడ్డు. పికింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏం లేదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కోళ్ళు ఎప్పుడైనా చూసారా, హెన్స్ అంటాం కదా ఇంగ్లీష్ లో, కోడి, అది పెద్ద కోడి ఫస్ట్ తింటది, తర్వాత ఇంకొంచెం చిన్న కోడి, తర్వాత చిన్న కోడి, ఇలా లైన్అప్ చేస్తాయి చూడండి, డామినెన్స్ అనమాట. హైరార్కీని మనం ఏమంటాం అంటే పికింగ్ ఆర్డర్ అంటాం, పికింగ్. ఇక్కడ చూస్తే చైనా విల్ బి ఓన్లీ టూ గ్లాడ్ టు స్టెప్ ఇన్ టు ద ఫైట్ ఇఫ్ ఎనీ న్యూ స్పేసెస్ be surrendered in the pecking order, in the order of regional hierarchy in Asia. చైనా చాలా హ్యాపీగా ఉంటది ఇట్లాంటి జరిగినప్పుడు అని చెప్తున్నాడు అది. సో షుడ్ ఎనీ అన్నా, ఇఫ్ ఎనీ అన్నా ఒకటే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ ఎనీ న్యూ స్పేసెస్ బి సరెండర్డ్ అంటే ఏదైనా కొత్త స్పేస్ మన ఏషియాలో సరెండర్ అయిపోతే చైనా ఫస్ట్ గ్లాడ్ గా ఉంటదని చెప్తున్నాడు. అదండి ఇవాళ ఆర్టికల్. సో ఇప్పుడు చూస్తే బాచ్ అంటే ఏంటంటే ఫెయిల్డ్ అని వస్తుంది ఇక్కడ. బ్రిక్ బ్యాట్స్ అంటే ఏంటంటే సివియర్ రిమార్క్స్ ఆర్ క్రిటిసిజం అని చెప్పుకోవచ్చు. బాయిలర్ ప్లేట్ అంటే సిండికేట్ అప్రోచ్ అని చెప్పుకోవచ్చు, అంటే కాపీ పేస్ట్ మోడల్ అనమాట. సూపర్ సీడ్ అంటే అధిగమించడం, సప్లాంట్ అని చెప్పాను. రిలెంట్లెస్ అంటే కాన్స్టెంట్ గా చక్కగా ఉండడం. అసువాజింగ్ అంటే ఏంటి? అసువాజింగ్ అంటే స్వీటనింగ్ ఆర్ సూతనింగ్ అని చెప్పాను. షోరింగ్ అప్ అంటే ప్రొటెక్ట్ చేయడం ఆర్ సపోర్ట్ చేయడం ఆర్ బ్యాలెన్స్ చేయడం ఆర్ సాల్వేజ్ చేయడం, సాల్వేజ్ కూడా మీకు చెప్పాను. అబాండన్ అంటే లెఫ్ట్ ఓవర్ అంటే వదిలివేయబడిన. సీడెడ్ అంటే సరెండర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ పికింగ్ ఆర్డర్ అంటే హైరార్కీ ఆర్ హెజిమోనీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఆర్ డామినెన్స్ అని కూడా చెప్తాను నేను, అవలేదు ఇంకా. అయితే ఇప్పుడు ఇది ఉంది, ఇది మొత్తానికి మీరు చేసి నాకు కామెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ కామెంట్స్. ఎవరైనా ఏఆర్ పాఠశాల యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే ఏఆర్ పాఠశాల యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. దాంట్లో స్టోర్ కి వెళ్ళండి. యూ హ్యావ్ అన్ అమేజింగ్ కాంటెంట్. దీంట్లో మీకు గ్రామర్, వొకాబులరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కాకుండా రెగ్యులర్ గా నేను సినోనిమ్స్, యాంటోనిమ్స్, వొకాబులరీ, గ్రామర్ అన్ని ఫ్రెష్ గా వీడియోస్ కూడా పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. మీకు ఏమైనా క్వైరీస్ ఉంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో నెంబర్ కూడా ఇచ్చాను, 9000763773. Feel free to contact me. Okay, thank you so much. Bye.